Good afternoon. So now we are discussing about module number 4. So already we completed the concepts of addressing modes, the instruction set and its classifications, and then assembly language programming examples. So the total 15 marks from this module number 4. The next two chapters are module number 4 and 5 will discuss about interrupts, timer, then serial communication, and module 6 is about interfacing, LED, LCD, then DAC, ADC, switch, motors and all. So module number 5 and 6 you can see here, 20 marks is the weightage. And in module number 5 and 6 you need to do a lot of programming. So to do all this programming you should understand the concepts of instruction set, addressing modes, and its classification. So once you understand this concept in a very good manner, then it's very easy to do all the programming. So we are discussing the instruction set in its set of 8051. So for each instruction, whether it is arithmetic operation or logical operation, each instruction is having a particular size. 1 byte instruction may be 1 byte or 2 byte or 3 byte. So different types of instruction is having different size, and also there is different speed for each instruction. For example, for add a comma rn, this n can be 1, 2, 3. This n can be 0 to 7. For this type of instruction, the microcontroller will take 1.085 microsecond. That is 12 clock oscillator period. But in other example, for example, OR operation, ORL, direct comma hash data. For this instruction, we need 2 machine cycle. 2 machine cycle means 1.085 microsecond into 2. That is the speed of this instruction. Then this is the size of this instruction. It is 3 byte instruction. So utilization of memory and the speed of the instruction. These two aspects is very important to understand the programming in 8051 or any other microcontroller. ഏതൊരു microcontroller എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ fundamentals എന്ന് പറയുന്നത് instruction set ഉം addressing modes ഉം ആയിരിക്കും. For example, suppose for a particular project, you need to do OR operation. You have ORL direct comma A, ORL direct comma hash data. So which one will be better? If you use ORL direct comma A, you are using only 2 byte of program memory, but here you are using 3 byte of program memory. And also the speed of operation is only one machine cycle. Here we have 2 machine cycle is the speed. So that means if you use this instruction, you are optimizing the memory of the program, and also you are increasing the speed of the operation. So that is the aspect is very important in industry. So in our case, what was the machine cycle time period? What is the machine cycle time period of 8051? ഞാനിത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈമർ ഓപ്പറേഷനും കൗണ്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ, വാട്ട് ഈസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസി, വാട്ട് ഈസ് മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഫ്രീക്വൻസി. What was the crystal frequency? 1.085 microsecond is the machine cycle time period. And what is the machine cycle frequency? Around 0.921 megahertz is the machine cycle frequency. So this is the fundamental. ഈ ഒരു സ്പീഡിലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ സ്പീഡാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Any instruction we can run with 1 machine cycle or 2 machine cycle or 3 machine cycle.
So machine cycle is the reference. അത് നമ്മളൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. നമ്മളൊരു സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക്, യൂഷ്വലി സ്റ്റാറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഒരു 1 ഇയറിൽ ലൈറ്റ് എത്രത്തോളം സഞ്ചരിച്ചു, ലൈറ്റ് ഇയർ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വൺ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഇസ് ദ റെഫറൻസ്. ഈ മെഷീൻ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സ്പീഡും കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടൈമർ, കൗണ്ടർ, all kind of operation. So before going to timer, counter and operation, today I am going to explain one important concept called software delay. ഒരു ഡിലേ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So here what I am going to do is I am going to create on and off condition through port 1 with a delay. On and off port number 1 with a delay. പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാവും. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം. മൂവ്, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? You need to specify the location. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. P1.3 I will do this one. Okay, ഈ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? So this is a program for creating a software delay in port P1.3. So ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ORG00H. This one, what is the definition? To define starting location, starting ROM location of the program. This one is very important. This is for to set up port 1 as output port. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് port 1, we have the 4 ports, port 0, port 1, port 2 and port 3. All these ports are general purpose ആണ്. Then input output ports ആണ്, GPIO. We can use it as input or output. So to set up this as output port, we need to load 00H to port 1. If you load FFH, that means this will act as input port. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. Port 1 will act as input port
if you load 0 FFH, and it will act as output port if you load 00H. So this is the concept regarding port 1 setup for input or output. Now I created a loop here, L1. Here I have instruction you say the CPL. CPL means, what is the meaning of CPL? It is for complementing the port 1, port 1.3. And the meaning is that suppose port 1.3 initial value is 0, then if you use CPL, it will become 1. Then I am calling to delay. Absolute call. What is the size of absolute call? We have SJMP, LJMP, A call, L call. There are different types of unconditional jumps and conditional jump instructions in 8051. Here I am using absolute call. So when you call A call delay, it will jump to here, it will come here. Then I am loading R1 with FFH, then R2 with 0 FFH. Then I am using decrement gem no 0 instruction, DJNZ. The meaning of this instruction is, we are decrementing the value at R2. R2 value decrementing. So FF FE FD and decrease to 0 on check. 0 it will jump to L3. So the 256 times we loop work after 0 will come to R1. Then we will decrement R1. Initially FF R1 in the value. Then this will be FE, and we will check whether it is 0 or not. This is not 0. That means we are going to jump from this one to L2, and again we will reload R2 with FF. Then again this loop will continue, and again this will decrement, and until R1 is 0, this will work. Once R1 is 0, it will come back to here. Again we will call delay. Then finally, if this 2 delay is over, we will jump to L1 again. We will complement P1.3. So this is the instruction. Now this work I'm just building this program. I'm going to debug this. There is an option called peripheral. We are playing with IO ports. There is port 1 here. Okay, I'm running this instruction. This is the icon to run the instruction. So as we can see here, we are complementing the value at port P1.3, and we can clearly see the variations here. So this is the operation. Now I am coming back to discussion. The program I created a software delay program where port P1.3 is output port, and I just changed the value of port P1.3 to 0, then 1, then 0, then 1, and in between I am calling a delay. But my question is this: why we need to create a delay? We just 1 and 0 complement. Then what is the purpose of this delay? Why we need delay? This was the program. Then the program. Here, we just port in a complement P1.3. P1.3 we are complementing 1 0 1 0 1 0 like that. So that is enough to create a complement. In between we are calling a delay. What is the purpose of this delay? Anything purpose undo delay? ROM location defined 00H. Port 1 output port set. Then loop 1 P1.3
എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു CPL ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ദെൻ ഡിലേ കോൾ ചെയ്തു. So we call delay here and again delay call ചെയ്തു. Then SJMP L1 means back to location L1. L1 ലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു. ഈ ഡിലേ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? R1 register R1 we loaded a value 255. Then again R2 ലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്തു. R2 equal to 255. Okay. Now R2 നെ decrement ചെയ്തു. Decrement R2. Then jump to L3. If R2 is not 0, this is the next step. അതുപോലെ തന്നെ decrement R1 then jump to L2 if R1 is not 0, then back to main program. This is the program. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Is there any doubt in this program? This is the program and this is the command for each instruction. ആ വാല്യൂ particular interval കൊടുക്കാൻ. Okay. Why we need that interval? Once P1 equal to 0 വരും ആദ്യം, then P1 equal to 1. So ഇതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. In between this ഈ ഡിലേയുടെ ആവശ്യം എന്താണ് നമുക്ക്? Interfacing between two circuits. Okay. Any other answer? ഞാനിപ്പോൾ സാസിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവെലിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് P1 equal to 0, P1 equal to 1 ഇത് മാറ്റി മാറ്റി കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിലേ? സപ്പോസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് I am commenting this instructions. I'm just copying this. Okay, now we can see that L1 complement P1.3, then SJMP L1. ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് വർക്ക് ആവുള്ളൂ. This step and this step. Okay. In this case, also doing the same function. Port P1.3 1 കൊടുക്കുന്നു, means കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 1 ആവുന്നു. Then SJMP L1 back to here വീണ്ടും എന്താവുന്നു? 0 ആവുന്നു. Then back to here 1 ആക്കുന്നു. So it is doing the same purpose, complementing the port. Let me check the output. It's working. And what is the problem? രണ്ട് സമയത്തും സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നിൽ ഡിലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിൽ ഡിലേ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാമോ?
Only one difference is നമ്മൾ ഒരു program ചെയ്തപ്പോൾ we put a delay in between the operation. In second case, we are not using a delay. How many states we are creating? We created a state machine with 2 states, 1 and 0. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ഡിലേ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് 1.085 മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. 1.085 മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ യൂഷ്വലി 1.05 മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 1.05 into 2 or in maximum into 3 ഈ ഒരു സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 1 കൊടുത്തിട്ട് 0 കൊടുക്കുന്ന ആ ടൈം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് അത് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഡിലേ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 സ്റ്റേറ്റ് മെഷീൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? പോർട്ട് P1 we put a value 0, then after that we call a delay, then after that we put port 1 a value 1, then again a delay, then port 1 equal to 0, then delay. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി. That means we can clearly differentiate the states or state changes in port P1, 0 to 1, then 1 to 0. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? If the system state changes works in microseconds, then it is very difficult for us to differentiate the state changes. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഒരാൾക്കാണ് മനസ്സിലായല്ലോ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. അതെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസിൽ ഇത്രയും അവർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. This is the program for the delay. Just tell me, ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര മെഷീൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈം മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാമോ? We are using an instruction move r1, #0ffh. So this is move instruction, then again move instruction, then djnz instruction, then djnz instruction. So this is the delay loop. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഷീൻ സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എത്രയാണെന്ന് പറയാമോ? ടൈം ഓർ ഹൗ മെനി മെഷീൻ സൈക്കിൾസ്? ഹൗ മെനി മെഷീൻ സൈക്കിൾസ് ഓർ ടൈം required to complete this delay operation? ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും മൂവ് r1, വാല്യൂ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടേബിളിൽ നോക്കുക, മൂവ് രജിസ്റ്റർ, വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് അത് വരുന്നത്. മൂവ് r1, വാല്യൂ. ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് നോക്കിയേ? 1 മെഷീൻ സൈക്കിൾ. 12 ക്ലോക്ക് പീരീഡ് മീൻസ് 1 മെഷീൻ സൈക്കിൾ ആൻഡ് 2 ബൈറ്റ്സ്. ബൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കണം, ഞാൻ സ്പീഡാണ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ മൂവ് r1, വാല്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 1 മെഷീൻ സൈക്കിൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക, ചെക്ക് ദ പ്രോഗ്രാം. ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് മൂവ് r1, വാല്യൂ. ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വി നീഡ് 1 മെഷീൻ സൈക്കിൾ. Then after that, here also we have move r2, value. So move r1, value, move r2, value, both are same type of instruction. So ഇതിന് രണ്ടിലും same type of machine cycle ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then after that, djnz. Now check for djnz.
DJNZ register comma location. This is the method we are using. For this one, we need 2 machine cycles. Okay, 2 machine cycles for this type of instruction. Now, the meaning is, if you use move R1 comma this one, this require one machine cycle. I will put MC. And for DJNZ, 2 machine cycle. So 1 machine cycle, 1 machine cycle, then 2 machine cycle. So this is the concept. We already concept. So if this is the concept, then how much time will it stay in this location, delay loop? Our answer is, please calculate. Delay move R1 comma 0 FFH, then move R2 comma 0 FFH, DJNZ R2 comma L3, DJNZ R1 comma L2. Itrayum instructions work cheyid complete avanayittu etra time edukkum? Please calculate. Question മനസ്സിലായോ? ഈ question മനസ്സിലായോ? Okay, then please calculate it. ഈ കോഡ് മനസ്സിലായില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. We called a delay here, then from here it will jump to here, and this is a delay loop. Here we copied FF to R1, then FF to R2. So ഇവിടെ 255 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 255 ഉണ്ട്. After that we decremented R2 value from 255 to 254. Then we are checking whether it is 0. 0 allengil വീണ്ടും L3 ൽ വന്നു. Again 254 to 253. 0 അല്ല L3 ലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ 256 times ഇത് വർക്ക് ആവും. 0 ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ വരും. Then we are checking this value. Initially 255 ആണ്. അതിനെ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 254 ആയി. 0 അല്ല. അപ്പോൾ L2 ലേക്ക് പോയി. വീണ്ടും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? R2 നെ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? 256 ടൈംസ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെ വന്നു 254 ആണ്. 253 ആക്കി. വീണ്ടും L2 ൽ വന്നു. സോ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് 255 ടൈംസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഇത് 255 ടൈംസ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 255 ദിസ് ഇൻറ്റു 255 ഇത്രയും ടൈംസ് ഈ ലൂപ്പ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. So what is the delay? Please calculate it. First instruction എത്ര ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 1 ടൈം വർക്ക് ആവുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. L2 ഈ L2 ലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്? 250 ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 255 ടൈംസ് വർക്ക് ആവുന്നത്. ഞാൻ 255 എടുക്കാണ്. കാരണം ഇവിടെ 55 to 54 then 53, 52 അങ്ങനെ പോയി 0 വരെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 255 to 0 വരെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. സോ 255 ടൈംസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വർക്ക് ആവുമെന്ന് കൊടുക്കുന്നു. And this one also 255 ഓരോ ജമ്പിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 255 ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ്. Then what about this one? 255 ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി. Total എത്രയായി? So what is the total delay? This is only 1 time. Then 255 times. 255 into 255 times. 255 times. That means calculation എങ്ങനെ വരും? 1 plus, well, this is only 1 machine cycle, right? So 1 plus, I am adding machine cycle. 1 machine cycle plus 255 machine cycle, and plus 2 into 255 into 255 because DJNZ is 2 machine cycle instruction. Then 255 into 2. This is also 2 machine cycle instruction. ഇത്രയും ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം പീരീഡ്? എത്ര ടൈം ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്?
Can anyone tell me the answer? One machine cycle plus 255 machine cycle plus 2 into 255 into 255 machine cycle, then 255 into 2 machine cycle. So this much time this loop is working. What is the time? So total etra machine cycle ആയെന്ന് പറയാമോ? 256, then 255 into 255 into 2, then 255 into 2. എത്രേ? How many machine cycles? How many machine cycles? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. യൂഷ്വലി സിലബസിൽ ഇതൊന്നും ഇത്രയും പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഡൂയിങ് ടൈമർ, interrupt, serial communication and all other programming. Calculation correct ആണല്ലോ അല്ലേ? ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. Check. So what are the value? 1 plus 255 plus എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് 255 ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. 1 plus 255 plus 2 into 255 plus 2 into 255 into 255. Okay, 1,30,000 machine cycle. അതാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. Now we got 1,30,816 machine cycles in that loop. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the delay in seconds? What is the delay in seconds? Seconds il parayamo. Microsecond engane second aakka? One microsecond എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? എത്ര സെക്കൻഡ് വരും? 1 divided by 10 power 6 seconds. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് 0.14 സെക്കൻഡ്. വെരി ഗുഡ്. 0.141. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 0.142 സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ലൂപ്പിംഗ് ചെയ്തിട്ടും 0.142 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് കാണുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിലേ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വി ആർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസ് അല്ലേ? സോ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിലേ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. നമ്മൾ ഡിലേ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിലേ? ഡിലേ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാമോ? നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഡിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു. കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
Now I am asking about the applications. We need calculation, then application. Very good. Watch. Okay. Digital watch like timing concept use delay concept. So for second, 1 second delay, for minute, 1 minute delay, for hour, 1 hour delay. So with respect to delay, watch is working. Any other applications? So first application is digital watch or okay, watch. Any other applications? ഇത് 3 പേരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവർക്ക് ഞാനൊരു ഇന്റേണൽ മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. എക്സാംസിനും ഉപരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ഇന്റർവ്യൂസിലും പ്ലേസ്മെന്റ്സിലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും. വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല റിയൽ ലൈഫിൽ? വെറുതെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണോ അത്? എന്റെ ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. സോ പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഒതന്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അതിലെങ്ങനെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതെനിക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ അമർ പ്രസാദ്? ഒതന്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഡിലേയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. അമർ പ്രസാദ്. How you are using this delay concept in authentication systems? ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിലേ വെക്കണ്ടേ? ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ മാച്ചിങ് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ഈ ഡിലേ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രകടമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. വേറെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിലെനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല. സിമ്പിൾ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ സ്ഥിരം കാണുന്നത് വാച്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് എത്ര പേര് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്? ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റോ ബൾബോ എന്തെങ്കിലും റോട്ടിൽ കാണാറുണ്ടോ? റെഡ് ലൈറ്റോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റോ യെല്ലോ ലൈറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ റോട്ടിൽ? ഗുഡ്. ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ഓർ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ, അതിൽ നമ്മൾ ഡിലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറവ് ഡിലേ ഏതിനായിരിക്കും, ഏത് ലൈറ്റിനായിരിക്കും കൊടുക്കുക? ഏത് സ്റ്റേറ്റിനായിരിക്കും മിനിമം ഡിലേ? ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. റെഡ് ടു യെല്ലോ ആണോ, യെല്ലോ ടു ഗ്രീൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ടു ഗ്രീൻ ടു യെല്ലോ ആണോ? യെല്ലോ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ചസിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഡിലേ വരുന്നത് അല്ലേ? അതിന് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ റെഡ് ടു യെല്ലോയിലേക്കും ഗ്രീൻ ടു യെല്ലോയും ഒക്കെ ഹൈ ഡിലേ ആയിരിക്കും. യെല്ലോ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ലോ ഡിലേ ആയിരിക്കും അല്ലെ? യെല്ലോ ടു ഗ്രീൻ ആണെങ്കിലും യെല്ലോ ടു റെഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം സ്മോൾ ഡിലേ ആയിരിക്കും. ബട്ട് അതർ കേസസ് ലൈക്ക് റെഡ് ടു യെല്ലോ, ഗ്രീൻ ടു യെല്ലോ, ഈ ടൈമിലൊക്കെ ഹയർ ഡിലേസ് ആയിരിക്കും. ശരിയാണോ? ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ചില ഏരിയാസിലെല്ലാം യെല്ലോ ലൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ ഡിലേ ഇസ് ദർ, റൈറ്റ്? ആ ഡിലേയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വാച്ച്, and another application is traffic signal or traffic light. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ? എത്ര പേരുടെ വീട്ടില് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉണ്ട്? ഓവൻ ഉള്ള വീടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഹീറ്റ് റീഹീറ്റ് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ് ഓവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓവന്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഓക്കെ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട്, സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഡിലേ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ? എനി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡിലേ? ഓക്കെ, സോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഡിലേയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വാച്ച്, ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്, ദെൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ, പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസിലുണ്ടോ? എത്ര പേര് കാറിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ, അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിലേയിലേക്ക് നമുക്കത് വരും. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമർ ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ കൈ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒബ്സ്റ്റക്കിള് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ടൈം നേരം ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലോ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാനിറ്റൈസർ. സോ 1 2 3 4 ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയി. ഇനി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സിന്റെ, കാറിന്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡിലേ കോൺസെപ്റ്റ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സീറ്റ് ബെൽറ്റ് യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചില കാറിലാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ നമുക്കൊരു ബസർ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പൊ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ ഇങ്ങനെ ബസർ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്? അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ് ഒബ്സർവ്, എന്നല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുക. ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിലേ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്? വെഹിക്കിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലേ പറയുന്നത്? വെഹിക്കിൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഡിലേ കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ വരുന്നത്, അതോ സ്റ്റിയറിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ വരുന്നത്? ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കാർ ആയിരിക്കും. എന്റെ കാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ തന്നെ നിർത്തേണ്ട വരും, അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും. സാൻഡ്വിച്ച് മെഷീൻ, ഓക്കെ, സാൻഡ്വിച്ച് മെഷീൻ. ഓക്കെ, ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഡി ജെ ലൈറ്റ് ഓർ LED ഡിസ്പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഡിലേ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സാൻഡ്വിച്ച് മെഷീൻ. അലാംസ്, ഓക്കെ, അതിൽ വരുന്നുണ്ട്, ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഇത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളൂ. സ്ക്രീൻ ലോക്ക്, വെരി ഗുഡ്. സ്ക്രീൻ ലോക്കിനാണെങ്കിലും ഒരു ഡിലേ കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിലും ഡിലേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിലേ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മെഷീൻ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എത്ര മെഷീൻ സൈക്കിൾ ആണെന്ന് അറിയണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാലാണ് നല്ലൊരു എംബഡഡ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. യൂഷ്വലി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും, നിങ്ങൾ ഓർഡിനോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൻ യു ആർ യൂസിങ് ഓർഡിനോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഡിലേ 1000 ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാറ്. ഡിലേ 1000 മീൻസ് യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 1000 millisecond, ദാറ്റ് മീൻസ് 1 second ഡിലേ. ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇന്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ എന്താണ്, അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. അത് ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിലേ, മെഷീൻ സൈക്കിൾ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്, സ്പീഡ്,
instruction set byte, then also the timer, counter and all. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നല്ല വൃത്തിക്ക് പഠിക്കണം. ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെയും സ്പീഡ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്തു. Then ഡിജിറ്റലിലാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ORL, XRL, കോംപ്ലിമെന്റ്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു. കോംപ്ലിമെന്റ് മീൻസ് വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. എവിടെയൊക്കെ 1 ഉണ്ടോ AND operation means when you are same AND operation. Both are 1. If both are 1, output will be 1. If both are 0, output will be 0. This is example. Then OR operation same thing. If any value is 1, output will be 1. Then XOR operation means if both are different values, output will be 1. And complement means if you have a value 1 0 1 0 1 1 0 0, wherever you find 1, we will put 0 and 0 will put as 1. So that is complement. ഇത്രയാണ് instructions ഉള്ളത്. Then examples of this logical instruction. നമ്മൾ program status word ആഡ് ചെയ്യാം, OR ചെയ്യാം, XOR ഒക്കെ ചെയ്യാം. Then another is rotational instructions. This is very important when you are doing the programming. Clear, just to clear the value. Then right rotate, rotate left, rotate right. These two instructions very important. And swapping also very important. Rotate left means suppose you have a value like this, it will shift like this. Left to very rotate. Above 1 1 1 1 0 0 0 0. When we rotate left, this value will go to LSB, this value will be the MSB, and then this value shift left like this. Then rotate left. Rotate right means if this is the value, this will rotate to right, this will rotate to right, then it will go to the MSB. This is the right rotation. Very simple. These are some examples. And then rotate through carry. This one is not through carry, direct through accumulator only. When you use RRC instead of RR, if you use RRC, there is another path called carry. This accumulator value carry vadi aayirikkum rotate cheya. Here also the same. Through carry aayirikkum left rotate cheya. So this is the concept of rotation. In programs ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും. And rotation, multiplication, division applications ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ suppose you have a value called 6 0 0 0 0 1 1 0. If 6 ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ലെഫ്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ 2. ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 6 ആണെങ്കിൽ 12 ആവും. Now 12നെ 6 ആക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? റൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. Rotational concept or shift concept, we can use it for multiplication and division. Shift left means multiplication. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ L ഉണ്ടോ അവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ R ഉണ്ടോ അവിടെ ഡിവിഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഷിഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈസ് ദ division. If you shift by 1 position, that will be multiplied by 2. If you shift by 2 position left, it will be multiplication by 4. If you shift 1 position right, that is division by 2. These are the concept in rotation. Swap is very simple. Higher nibble will go to lower nibble, lower nibble will go to higher nibble. Appo 72H ആണ് നമ്മുടെ value. Then if you use swap instruction, 2 will be MSB, higher nibble, 7 will be the lower nibble. ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിബിൾ തമ്മിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. Then bit instructions, you can use set bit, complement bit. So complement bit ഞാൻ already കാണിച്ചു തന്നു. Set bit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are giving one to the variable. Clear bit means giving 0 to the variable. Clear ചെയ്യുക, set ചെയ്യുക. Okay. ഇത്രയാണുള്ളത്. Jump instructions പഠിച്ചു. Unconditional jumps ആണ് SJMP, LJMP, AJMP and all. Using unconditional jump, we can create different types of loops. This is an example for an infinite loop. What we are doing here, we are copying P3.7 value to C
then P1 point C value to P1.6, and it is running infinitely. Then another different example. Conditional loop also we studied. We will check for whether it is 0. If the value is 0, we will go to loop, checking the conditions. These are the conditional loops: jump 0, jump no 0 jump, jump carry jump, jump no carry jump, jump bit jump, jump no bit jump, jump if bit is equal to 1 and clear the bit. Then CJNE, it is for the comparing operation. Compare A with values in memory, then jump if not equal. These are the different conditional jumps we are using in microcontroller. Some examples are there. We will do the programming for all these. Then call, absolute call, long call. If you are using absolute call, we have 11 bits capacity. It can jump to 2048 location. 11 bit means 10 bit means 1023. 11 bit means 2048. That is the length of jumping. Here you can use 16 bit jumping. Then a return instruction. Whenever we are using call instructions like A call and L call, we need to use return to come back to the main program. So this is one example. We are calling A call here. When we use A call, the program will jump from main to subroutine, and if you use a return here, it will come back to the main program. So main program, subroutine. In main program, we are using call, then it will jump from main to subprogram. When we use return, it will come back from subprogram to main program. Okay. ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു. അതിൽ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്തു. We done some programs for arithmetic operations and also for creating delay we done some programming. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ? നിങ്ങൾ PPT ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് അയച്ചു തരാം, അത് റെഫർ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാനുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസും ടൈമർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഇന്ററപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുക. ഇതിലെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിത്തമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജമ്പ്, സബ് റൂട്ടീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം അതിൽ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്, ഓരോന്നിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ്, ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എത്രയാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.